त्यांना थंडीमध्ये आपण विचारलं, की तुम्हाला कपडे वगैरे काही लागतील का? किंवा स्वेटर वगैरे काय तुम्हाला पाहिजे का? तर नाही सगळं काय आहे असं म्हणले. पण त्यांच्याकडं जसं पाहिलं तर अंगामध्ये घालण्यासाठी कपडे नव्हते आणि जो सदरा होता तो अतिशय मळकटलेला होता. तर आम्ही त्यांच्यासाठी दुकानामधून तो विकत आणला. पण त्यांच्याकडे देत असताना ते घेईनात, की नाही, नाही आम्हाला काही गरज नाही. म्हणजे जवळपासची लोकं तिथं जमा झाली, की बाबा नेमकं या मुलांचं आणि त्या नेमकं भिकारी जे होते ते, त्यांचं काय नेमकं काय चाललंय? त्यांना वाटलं काय भांडण वगैरे लागलं काय? पण बरीचशी लोकं जमली. तिथं स्टँडमध्ये एक जे दुकानदार आहेत त्यांच्या मध्यस्थीने आम्ही त्यांना म्हटलं, की आता जरी त्यांनी आमच्या देखत घेतलं नाही, तरी कृपया तुम्ही ते त्यांच्याकडे सुपूर्द करा. तर त्यांनी बळच आग्रह करून आम्ही त्यांना ते कपडे दिले. त्यांना गरज असताना सुद्धा ते घेत नव्हते. म्हणजे तो सुद्धा एक खरं तर एक वेगळाच अनुभव आम्हाला तिथं अनुभवायला मिळाला. तर यानंतर आत्तापर्यंत करत असलेल्या ज्या 2020-21 या वर्षामध्ये केलेल्या काही कामांचा अहवाल या संस्थेच्या माध्यमातून तुमच्या समोर मांडण्यासाठी विनंती करतो. धनश्री इंगळे, अर्चना कावळे आणि आरती खेमनर या तिन्ही भगिनींना विनंती करतो, की आपण अहवाल पी माध्यमातून सर्वांसमोर मांडावा. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. आज आदर्श फाउंडेशनला 2 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आदर्श फाउंडेशन हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेल्या विचारांचा वारसा जपत आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या तत्वावर सामाजिक प्रश्नांवर काम करणं हे आदर्श फाउंडेशनचे आहे. या ध्येयातून आम्ही आज 2 वर्ष पूर्ण केलेले आहेत. Objectives are we also work for the purpose of giving to the community while pursuing the technical education, work on social issues by unity of youth. We working on following activities to help and orphan children, creating awareness about social activities in society, try to keep Go Green College campus and local area. Next slide. Focuses are youth organization, public awareness, skill development in our team members, help to the needy people, working on environmental issues, helping to NGOs. Next slide. The many more events of Adarsh Foundations are conducted. The first events are visit to orphanage Gangadhar Baba Chhatralay Guha, tree plantation program in PREC campus, help to the victims of flood in Maharashtra, greeted and sent Rakhis to your shoulders, and the occasion of Raksha Bandhan, helped an individual to overcome his medical treatment issue. Next slide. On occasion of Gandhi Jayanti, we had performed on street play on Jaga Swachhatesa in front of Loni Gram Panchayat, flowers planted at Chhatrapati Shivaji Maharaj Hostel on the birth anniversary of Swami Vivekananda and Rajmata Jijau. On the first anniversary of Adarsh Foundation, we organized various events in our Pravara Rural Engineering College, Loni. Next slide. Helping hand to Swayam Prerit Balashram Khangaon, mass distribution by President Aniket Hulule on his birthday. Organization of online poster making competition and COVID-19 awareness video making competition. Tree plantation program by Vice Chairman Akshay Kasar. Other with Shruti of 2020 of COVID-19 awareness slogan competition, blood donation by Shubham Lashkare, an initiative to help students in studies due to COVID-19 by Monty. Next slide. The next slide will be continued by Khemnar. First, Adarsh Foundation member visit. Next event, Jagar Swachhatecha. We celebrate the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Play on Jagar Swachhatecha in the premises of the Loni Gram Panchayat. Also conducted the Clean Loni Beautiful Loni event by our team member in the Loni and Lone Tech premises. Next slide. Tree plantation program. In tree plantation program in the college premises planted more than 30 trees. Next slide.
Next event, victim, flood victim. The victim of flood in some part of Maharashtra like Kolhapur and Sangli. We were provided with the small help that is cloth, medicine, biscuits, sanitary pad and Bisleri water. Next event. In Rakshabandhan time, Rakis and greetings were made by the team member. These things were given to the Indian soldier by our team. A person suffering from paralysis and hernia was helped by his treatment. Next slide. Next event, first anniversary of Adarsh Foundation. We know that 3rd February 2020, 1 year is completed to Adarsh Foundation. First anniversary of Adarsh Foundation, we organize various technical and non-technical events like poster presentation, model exhibition, sketch competition, and technical quiz and extempo. Lot of students participate in our competition. Next slide. Next slide conducted to Dhanashree Ingre. Okay. Here we are successfully completed the 1 year of Adarsh Foundation and moving forward. So on 9/11/20, we are visiting to the Swayam Prerit Balashram Khandgaon in Sangamner, and their collected fund was handed over to the founder and president Mr. Santosh Pawar sir. It was just a small collection of team members, those children, and to bring a smile on their face. Next. Go Green, आमचं फाउंडेशन नेहमी ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज करतं. सो फाउंडेशनचे व्हाईस चेअरमन अक्षय कासार यांच्याबरोबर काही टीम मेंबर्स मिळून जवळपास 4,000 बांबूची झाडे कात्रा जिल्ह्यात लावण्यात आली. नेक्स्ट. दिस इज ह्या नंतरची परिस्थिती ऍक्च्युअली खूप भयानक होती कारण COVID-19 सिच्युएशन. बट या परिस्थितीतही आम्ही थांबलो नाही. अँड अ स्मॉल हेल्प कॅन मेक अ ह्यूज डिफरन्स. फाउंडेशनचे अध्यक्ष अनिकेत हुळहुळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त यांनी त्यांच्या राहत्या ठिकाणी म्हैसगाव येथे स्कूलमध्ये जे क्वारंटाईन पीपल्स होते त्यांना काळाची गरज म्हणून मास्कचे वाटप करण्यात आले. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Your little efforts can give someone a second chance to life. आपला छोटासा प्रयत्न कोणाचे तरी आयुष्य वाचवू शकतो. या संकल्पनेतून आमचेच टीम मेंबर शुभम लष्करे यांनी रक्तदान केले. नेक्स्ट. Gaining knowledge is the first step towards whose sharing it is the first step to humanity. ही सिच्युएशन COVID-19च्या सिच्युएशन मध्ये लॉकडाऊनमुळे सगळ्या स्कूल्स बंद होत्या. पण या सिच्युएशन मध्ये मुलांना ऑनलाईन लर्निंगची सुविधा उपलब्ध झाली. पण काही ठिकाणी अशी होती की नाही रेंज प्रॉब्लेम अँड ऑल सगळं हे करताना ते अरेंज नव्हतं होत. यासाठी आमचे टीम मेंबर सोमवंशी यांनी हा रिस्क घेऊन 3री ते 12वीचे क्लास चालू केले. ते पण सोशल डिस्टन्सिंग अँड संपूर्ण सुरक्षितता ठेवून. आणि खरंच ज्ञान ही खूप मोठी गोष्ट आहे जी आपण दिली पाहिजे. आणि श्रीनिवास सोमवंशी यांनी हे कार्य करून आमच्या समोर एक आगळा वेगळा आदर्श घालून दिला. आणि त्यानंतर त्यांच्या स्टुडंट्सची जी प्रतिक्रिया होती ती पण खूप छान होती. दिस इज स्मॉल फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून आरती खेमनर यांनी एक झाडाची लागवड केली. नेक्स्ट. आमच्या या सतत आणि एकनिष्ठ आणि उत्कृष्ट अशा कार्यामुळे आम्हाला शिवछत्रपती आदर्श संस्था पुरस्कार 2020 हा सन्मान मिळाला.
हा कोविड सिच्युएशन मध्ये आम्हाला जमेल तेवढा अवेअरनेस अबाउट कोरोना व्हायरस आम्ही स्प्रेड करण्याचा प्रयत्न केला. इन लॉकडाऊन आम्ही व्हेरियस कॉम्पिटिशन्स अरेंज केले, लाईक COVID-19 awareness video making, COVID-19 awareness poster making, and COVID-19 awareness e-poster making. This competition we are organizing online and making awareness about coronavirus. And त्याच्यानंतरचे हे सर्व विनर्स अनाउन्स केलेले. And this is our team of Adarsh Foundation. So the main purpose of Adarsh Foundation is why we live. आपण का जगतो. जेव्हा आपण आपल्यामुळे एखाद्याच्या चेहऱ्यावर स्माइल बघतो ना, तेव्हा काही आनंद वेगळाच असतो. नेहमी आपली पर्सनॅलिटी अशी ठेवा की लोकांनी आपल्याला आठवणीन ठेवलं पाहिजे. You should be that sponge that which absorbs all the negativity and emit beautiful and positive vibes, that when you change someone's life and give them a reason to smile, you will realize the significance of your living. And आनंदी तेच लोक राहतात जे दुसऱ्यांना हेल्प करतात. आदर्श फाउंडेशनचे हे कार्य आम्ही इथून पुढेही असेच चालवत राहू आणि फाउंडेशनला एका उंचीवर नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न करू. So the real happiness is not making money, success or fame, but it is gratitude and service others. So be grateful, be alive and live every moment to its fullest. The happiest people are those who lose themselves in the service of others. So be happy, make happy, and thank you. धन्यवाद. हा होता तर एकंदरीत आपल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाचा संपूर्ण अहवाल. आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अगदी काहीच वेळापूर्वी जॉईन झालेले आदरणीय अन्सारी सर, आदरणीय थेटे सर, आदरणीय करंदीकर मॅडम, आदरणीय आरवी तांबे सर, हे सर्वजण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जॉईन झालेले आहेत. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रभर गडकिल्ले संवर्धन आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज इतिहास तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी नेहमी कार्यरत असणारी एक संस्था म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज सेवा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय शंकरप्पा जाधव आपा देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं बाहेरून जॉईन झाले आहेत. आपलं सुद्धा आदर्श फाउंडेशनच्या वतीनं खूप खूप स्वागत आहे. खर तर आदर्श फाउंडेशन ज्या वेळी कॉलेजमध्ये आम्ही भले एक छोटासा जरी आम्ही उपक्रम केला तरी याचं श्रेय जसं आमचे प्राचार्य साहेब म्हणत होते की हे काम जरी इथून छोटं असलं तरी यामध्ये एक फार मोठा पेच जसं आपण दडलेला असतो असं म्हणतो. अगदी त्याचप्रमाणे सर एक गोष्ट अभिमानाने इथं सांगावीशी वाटते की ज्या वेळी आदर्श फाउंडेशन मध्ये आम्ही ही समाजकार्य केले आणि एक सामाजिक संस्कार जो आमच्या मनावरती झाला, त्यानंतर काल परवा गावामध्ये एक असं संकट आलं की आमच्या गावातील एक गृहस्थ आजारी पडले आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती नसताना सुद्धा त्यांना आता त्या आजाराला तोंड कसं द्यायचं आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती तेवढी नसताना ते एका खाजगी दवाखान्यामध्ये ऍडमिट आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती थोडीशी हालाकीची आहे आणि खर्च हा भरपूर आहे. तर याच्यासाठी म्हणून आम्ही गावामध्ये एक मोहीम काढली की गरीब कुटुंबाला कुठेतरी एक छोटासा एक आधार म्हणून गावाने त्यांच्या पाठीमागे उभं राहिलं पाहिजे म्हणून 50 रुपयापासून वर्गणी सुरू केली. मग काही कुटुंबांकडून 50 रुपये, काही कुटुंबांकडून 100 रुपये, काही सर्व्हिसवाल्या आमच्या गृहस्थांनी 1000 रुपये, काही मोठ्या लोकांनी 5000, 10,000 रुपये इथपर्यंत मदत केली आणि जवळपास गावातून गोळा केलेली मदत 76,700 रुपये काल सर आम्ही नगरला श्रीदीप हॉस्पिटल इथे देऊन आलो आमच्या गावातील एका त्या नागरिक गृहस्थासाठी. तर एवढी मदत ज्यावेळी आपण गोळा करतो गावामधून त्यावेळी कुठेतरी एक आपल्या मनामध्ये सामाजिक संस्कार असावा लागतो आणि तो संस्कार इथं आदर्श फाउंडेशनच्या माध्यमातून म्हणा किंवा राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून आणि आपल्या कॉलेजमध्ये करत असलेल्या या सामाजिक कार्याच्या माध्यमातूनच आमच्या मनामध्ये तयार झाला असं म्हणायला हरकत नाही. आणि आमचे फर्स्ट इयर विभागाचे विभाग प्रमुख आदरणीय लोंढे सर हे देखील नुकते जॉईन झालेत. सर आपलं देखील खूप खूप स्वागत. आणि प्राचार्य साहेबांना काही कामानिमित्त बाहेर जायचं असल्यामुळं कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य आदरणीय गुलाने सरांना विनंती करतो की सर आपण मनोगत व्यक्त करावं. सरांना थोडस कामानिमित्त बाहेर जायचंय तर सरांना विनंती करतो आपण मनोगत व्यक्त करावं. हा, धन्यवाद अक्षय. खरंच मित्रांनो, तुमचा हा जो कार्यक्रम आहे, ही जी संस्था तुम्ही फॉर्म केलेली आहे आणि तुमचे
जे कार्य आहे या संस्थेअंतर्गत खरंच खूप खूप कौतुकास्पद आहे. एक तुम्ही मला आठवते 1 वर्षापूर्वी तुम्ही जेव्हा मला तुम्ही हे छोटे प्रोग्राम घेऊन आला होता, तर म्हणजे खूप छान वाटलं होतं तेव्हा. पण बघा, म्हणजे एक लहान प्रोग्राम जेव्हा तुम्ही त्या सुरुवातीला त्याचं नियोजन करून याला एक वेळोवेळी बघा कसं म्हणजे त्याला खतपाणी भेटतंय आणि कसा तो एक मोठा वृक्ष होण्याची वाटचाल करतोय. खरंच खूप छान कौतुकास्पद तुमचं सर्व कार्य आहे. जे पण तुम्ही आतापर्यंत इथे सांगितलेलं आहे. मी आता जरा ह्या कामामध्ये असल्यामुळे तुमचं ते सर्व ऐकू शकलो नाही. पण जे काही ऐकलं त्यावरनं की किती सुंदर उपक्रम तुम्ही हातात घेतायत. एक इंजिनिअरिंग प्रोफेशन म्हटलं की माणूस कुठेतरी थोडा यांत्रिक होऊन जातो आणि ह्या ज्या संवेदनशील जो एक माणसाचा गुणधर्म आहे त्याच्यापासून कुठेतरी थोडासा एक दूर होत जातो. पण तुमच्या या कार्यक्रमातून तुमच्या या प्रोग्राम मधून हा जो संवेदनशीलता आहे ती संवेदनशीलता परत म्हणजे ती मेंटेन ठेवून तुमचं हे इंजिनिअरिंगचं एज्युकेशन तुम्ही करत आहात. तर कुठेतरी तो माणूस कुठे ह्या यांत्रिकीकरणात तो हरवून जात नाही आहे आणि त्याला नक्कीच ह्या तुमच्या प्रोग्राम मधून खतपाणी भेटेल. खूप सुंदर स्तुत्य उपक्रम आहे. तुमची 2 वर्षातलीच ही वाटचाल जी आहे ती एकदम उल्लेखनीय आहे. आणि माझं तुम्हाला नेहमी याच्यासाठी नेहमी ह्या असल्या प्रोग्रामसाठी नेहमीच तुम्हाला सपोर्ट राहील. माझ्याकडनं जी काही तुम्हाला मदत होऊ शकेल मी नेहमी तत्परतेने तुम्हाला ती मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी माझे सर्वतोपरी प्रयत्न राहील. कारण की तुम्ही जे म्हणजे माणसं एका मनुष्याकडनं आपल्याला एक्सपेक्ट असतं की त्यांना फक्त त्याला एक नागरिक घडवताना एक संवेदनशील नागरिक घडणं फार गरजेचं असतं. एक भावनिक नागरिक घडणं फार गरजेचं असतं. एक सुजाण नागरिक हे सर्व गुणधर्म मला तुमचे हे जेवढे मेंबर्स आहेत त्याच्यामध्ये दिसून येतात. आणि ते तुम्ही फक्त तुमच्यामध्येच न ठेवता ते तुम्ही या माध्यमातून सर्वांपर्यंत स्प्रेड करता आहेत. खरंच उल्लेखनीय आहे. मी खरंच माझ्यासाठी ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे की माझे विद्यार्थी अशा ह्या कार्यात स्वतःला व्यस्त करून घेत आहेत. आणि परत हे पण बघण्यात आलं की तुम्ही लोक जे सामाजिक कार्यात व्यस्त झाला आहे पण तुमच्या शिक्षणाकडे पण तुमचं काय दुर्लक्ष होत नाही आहे. कारण की तुमच्यापैकी जेवढेही मेंबर आहेत जवळपास सर्वच मेंबर्स शैक्षणिक प्रगती पण खूप चांगली आहे. तुमचे सर्व शैक्षणिक कार्य पूर्ण करून तुम्ही ह्या सर्व सामाजिक कार्य करताय. खरंच ह्या सर्व गोष्टी उल्लेखनीय आहे. माझ्याकडनं मी प्रवर इंजिनिअरिंग कॉलेज अभियांत्रिकी महाविद्यालयातर्फे तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि काही कामास्तव मला बाहेर जायचं असल्यामुळं मी पुढचा तुमचा प्रोग्राम त्याला उपस्थित राहू शकणार नाही. त्याबद्दल माफी मागतो. आणि परत तुमच्या ह्या जो 2 वर्ष तुम्ही पूर्ण केलं आणि 3 वर्षामध्ये जे पदार्पण करत आहे त्याला मी शुभेच्छा देतो. असाच तुमचा हा वटवृक्ष वाढत राहो आणि याची छाया सर्व समाजाला भेटो ही अपेक्षा करतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. सर खूप खूप धन्यवाद. सर काही कार्यक्रमानिमित्त बाहेर जाणार असल्या कारण आपण त्यांचं स्पीच हे लवकरच घेतलं. सरांचं खूप खूप धन्यवाद. त्यांचं मार्गदर्शन नेहमी आमच्या पाठीशी असतं. आणि एवढंच नाही तर कार्यक्रम काय घेताय, कसा घेताय, सगळं व्यवस्थित आहे का, समजा जर ट्री प्लांटेशनचं असेल तर झाडं कुठून आणताय, ते मिळतायत का, अगदी बारीक सारीक सर सगळी चौकशी आमच्याकडून करून घेत असतात.
आणि सगळं मार्गदर्शन सरांचं असतं. त्याच्यामुळेच तर खरं तर आता आदर्श फाउंडेशन एवढं काय करतंय, त्यातलं बरचसं श्रेय सर तुमच्या मार्गदर्शनाला जातंय. आणि कारण कुठल्या मार्गदर्शनाशिवाय किंवा कोणाच्या सपोर्ट शिवाय आम्ही उभं राहू शकत नाही. ते सर्व मार्गदर्शन प्रवरा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक वर्गाकडून, आदरणीय प्राचार्य साहेबांकडून, एवढंच नाही तर आपल्या अगदी वॉचमन काकांपासून सुद्धा आम्हाला खूप मोठं सहकार्य मिळत असतं. त्या परिसरातली बरीचशी नवीन आल्यानंतर आम्हाला माहिती नव्हती. अगदी तिथले वॉचमन काका आम्हाला सगळी माहिती सांगायची, इथं तुम्हाला हे मिळेल, ते मिळेल. याच्यानुसार असं सगळं सहकार्य आहे सगळ्यांचं. हे सहकार्य असंच राहो. आणि यानंतर एक शुभेच्छा आलेल्या आहेत, चॅट बॉक्स मध्येच टाकलेल्या आहेत त्यांनी. आमचे मित्र आहेत उमेश खेमनार. तर ते म्हणतात, खूप सुंदर कार्य आपल्या हातून, समाजसेवा निरंतर घडत राहो. पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. दिव्यत्व फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य, त्यांच्याकडून या शुभेच्छा आल्यात. खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर आमचे मार्गदर्शक आदरणीय गोगरे सर यांच्या देखील शुभेच्छा आल्या आहेत. आदर्श फाउंडेशनच्या द्वितीय वर्षपूर्तीनिमित्त सर्व विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन. 2019 साली पेरलेलं हे आदर्श फाउंडेशनचं बीज आज अंकुर फुटून रोपटं झालेलं आहे. तरुण वयात आपणही समाजाचं देणं लागतो ही भावना मनाशी बाळगून आपण सर्व अविरतपणे काम करत आहात. हे आपल्या फाउंडेशनचं फार मोठं वैशिष्ट्य आहे. आणि या रोपाचं कल्पवृक्ष होईल यात तीळ मात्र शंका नाही. पुन्हा एकदा सर्व युवक मित्रांना आणि आदर्श फाउंडेशनच्या सर्व सभासदांना खूप खूप शुभेच्छा आणि भावी वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा. अशा शुभेच्छा आल्या सर, खूप खूप धन्यवाद. यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांमधून या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करण्यासाठी येत आहे प्रीतम गांडोळे. विनंती करतो की आपण मनोगत व्यक्त करावं. गुड आफ्टरनून टू ऑल. येथे जमलेले सर्व शिक्षक वर्ग, आदर्श फाउंडेशनचे मेंबर आणि माझे मित्रमैत्रिणींनो, मी गांडवे प्रीतम थोडक्यात आदर्श फाउंडेशनचा प्रवास सांगू इच्छिते. शिवाजी महाराजांच्या विचारातून आदर्श फाउंडेशन ही सामाजिक संस्था अनिकेत हुळे यांच्या विचारातून, संकल्पनेतून पुढे आली. नक्की समाजकार्य म्हणजे काय हे आधी कोणालाच माहित नव्हतं, पण इथे आल्यावर समजलं नक्की समाजकार्य म्हणजे काय. आपण आपल्या आयुष्यातील काही वेळ त्यांच्यासाठी देतो, त्यांचा विचार करतो आणि त्यांना काहीतरी देतो. मीपणा सोडून आपण ह्या शब्दाकडे माणूस जेव्हा बोलतो त्याला समाजकार्य असे म्हणतात. आदर्श हे नाव यासाठी की आमच्या टीमने जे कार्य आजपर्यंत केले आहेत किंवा आम्ही पुढे करणार आहोत, आमच्या टीमच्या कृतीतून व विचारातून आम्ही समाजापुढे एक नवीन आदर्श घालून देत आहोत. आणि नक्कीच आमच्या विचाराचं बीज समाजातील सर्वजण रोवतील. आपण जर प्रयत्न करत राहिलो तर एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी तर मोठ्यातली मोठी संकटे पचू शकतो. असंच आमच्या टीम बाबत पण झालं होतं. आम्ही जेव्हा आमची फर्स्ट व्हिजिट केली गंगाधर बाबा छात्रालय गुवा येथे, तेथे जाण्यासाठी खूप अडचणी आल्या. पण ते म्हणतात, आपण ध्येय मनाशी पक्क केलेले असेल तर अडचणी आपोआप दूर होतात. आदर्श फाउंडेशन हे आमच्या टीमने छोटी मोठी सगळी संकटे पचवत आजपर्यंत आमच्या ध्येयाच्या दृष्टीने आमची वाटचाल चालू राहिली. आमची सेकंड ट्री प्लांटेशन हा प्रोग्राम घेतला. त्यानंतर रक्षाबंधनला सैनिकांना राखी पाठवली. 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या दिवशी आम्ही पथनाट्य बसवलं होतं. ते पथनाट्य आम्ही जवळजवळ 15 दिवस आधीपासून बसवत होतो. त्यातून आम्हाला एवढंच कळलं की प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. कष्ट आणि मेहनत या दोन्ही गोष्टीशिवाय काहीच होत नाही. त्यानंतर कोल्हापूर सांगली जेव्हा पूर आला तेव्हाही आम्ही मागे हटलो नाही. तेव्हाही आम्ही मदत पाठवली. एवढी होऊनही आम्ही आमच्या द्वितीय वर्षात लॉकडाऊन असताना सुद्धा आमचे कार्य थांबवले नाही. कोविड-19 अवेअरनेस ई पोस्टर कॉम्पिटिशन असे इव्हेंट्स घेऊन कोरोना महामारीविषयी जागरूकता पसरवण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या फाउंडेशनचे अध्यक्ष अनिकेत हुळे यांनी लॉकडाऊन मध्ये मास्क वाटप करून त्यांचा वाढदिवस साजरा केला. आणि आमच्या सर्व कार्यामुळे श्री छत्रपती आदर्श संस्था पुरस्कार 2020 हा मिळाला. आदर्श फाउंडेशन ही एक संकल्पना, हा एक प्लॅटफॉर्म आहे तुम्हा आम्हा सर्वांसाठी तुमचे कौशल्य, तुमच्या आयडियाज बिल्ड करायला.
तुम्ही आज आमचे 2 वर्ष पूर्ण करून 3ऱ्या वर्षात पदार्पण करत आहोत आणि यांचे सगळे श्रेय आमच्या सर्व टीम्स मेंबर्सला जाते, जे प्रत्येक कार्य एकजुटीने आणि सगळ्यांना सांभाळून घेऊन करतात. आणि धन्यवाद सर्व टीचर्सला, जे प्रत्येक क्षणी आमच्या ढाल बनून आमच्या सोबत उभे राहिले आणि उभे राहतात. त्या सर्व शिक्षकांना मनपूर्वक आभार. शेवटी एवढेच बोलते, आदर्श एक संकल्पना, आदर्श एक विचार, आदर्श एक ज्ञानगुरू, आदर्श एक मदतीचा हात. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. यानंतर मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी विनंती करतो मयुरी गोलटक्के यांना. First of all, thank you, Akshay. Is audible? येस ऑडिओबल. तर PRECच्या कुटुंबातील प्रत्येक कार्यक्रमात नेहमी सहभाग घेऊन कार्यक्रमाची शोभा वाढविणारा आणि प्रत्येकाच्या मदतीला धावून जाणारा, त्यांना मायेचा आधार देणारा युवा वर्गाच्या सोबती अशा आपल्या आदर्श फाउंडेशनचा आज दुसरा वर्धापन दिवस आहे आणि आपण 3ऱ्या वर्षात पदार्पण करत आहोत. तर सर्व सहकार्यांना आदर्श फाउंडेशनच्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है. जिसने अंधकार मुसीबत खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है. कोणत्याही देशाचं वर्तमानातलं स्वरूप हे त्यांच्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक इतिहासावर अवलंबून असतो. आपला देश काय यातून वेगळा नाहीये. सिंधू संस्कृतीपासून ते ब्रिटिश काळापर्यंत असंख्य घडामोडींना या देशाला आजचं रूप दिलं आहे. या हजारो वर्षांच्या काळात व्यक्तींचा आणि घटनांचा तितकंच महत्व आहे. भूतकाळाच्या घटनांवरच वर्तमान काळ उभा असतो आणि आपण आज जे व्यक्तिगत व सामाजिक राष्ट्रीय स्तरावर जगतो त्यातूनच भविष्य काळ आकार घेत असतो. आणि या संकल्पनेतून मी आदर्श फाउंडेशन जॉईन केलं होतं. तर 2 फेब्रुवारी 2019 आदर्श फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली. आपल्या सर्वांसमोर लक्ष होतं की समाजसेवेचं, व्यक्तिगत विकासाचं आणि आपलं स्वतः बरोबर इतरांच्याही विकासाचं. सुरुवातीला जेव्हा फाउंडेशन मध्ये आल्यानंतर खूप साऱ्या अडचणींना आपण सामना केला. त्यातून आपल्याला सहकार्य करणारे आपल्या आवडत्या पवार मॅडम असतील, तांबे सर असतील, त्यांनी खूप छानपणे आपल्याला गायडन्सही केला आहे. त्यांचं ते मार्गदर्शन खूप मोलाचं होतं. गेल्या 2 वर्षात आदर्श फाउंडेशननी विविध कार्यक्रम हाती घेतली, ती पूर्णही केली. या प्रवासात अनेक जणांचं सहकार्यही आपल्याला लाभलं. तर आदर्श फाउंडेशनचा माझा अनुभव असा सांगतो, स्वतःसाठी जगता जगता समाजासाठी आपण काही देणं लागतो, त्याची जाणीव यातून आपल्याला भेटते. व्यक्तिगत विकास खूप मोठ्या प्रमाणात होतो. अनेक टेक्निकल, नॉन टेक्निकल स्किल असतील तर यातही आपले सहकारी असतात, ते आपल्याला मदत करतात. आणि हाच आदर्श फाउंडेशनचा एक गुण आहे की त्यामुळे आपले सर्व विद्यार्थी आपल्या ग्रुपचे ते डिस्टिंक्शननी पास झाले आहेत किंवा शैक्षणिक त्यांचं जे आहे करिअर ते खूप चांगल्या प्रमाणे वृद्धिंगत होत आहे. फाउंडेशन मध्ये येणारे अनुभव हे माणसाच्या सर्वांगीण विकासावरच अवलंबून असतात. त्यामुळे आपल्याला खूप छानपणे मार्गदर्शन भेटतं. आपल्या ज्या संकल्पना आहेत त्या खूप चांगल्या आहेत. थँक्यू. आज मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. आणि आपण एक या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं काल काही स्पर्धा घेतल्या होत्या, त्या स्पर्धेचा निकाल मी या ठिकाणी जाहीर करतो. त्यामध्ये आपण जे काव्य स्पर्धा घेतली त्या काव्य स्पर्धेचा निकाल जाहीर करतोय. काव्य स्पर्धेमध्ये द्वितीय क्रमांक जातोय तो आताच्या 2य वर्षाचा विद्यार्थी ए हरिराम याला, आणि प्रथम क्रमांक जातोय तो वरपे पूजा यांना. तर या दोन्ही विद्यार्थींचं दोघांचंही खूप खूप अभिनंदन आहे. सेकंड जात होता तो ए हरिराम आणि फर्स्ट वरपे पूजा. यानंतर आपण जे पीपीटी प्रेझेंटेशन घेतलं त्यामध्ये 2ऱ्या क्रमांकावरती आहे शुभम अडके आणि 1ल्या क्रमांकावरती आहेत गरुड तेजल आणि पूजा पाटोले यांचा ग्रुप. तर या सर्व विजेत्यांचं आणि सहभागी झालेल्या सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. आणि आता आमचा प्राध्यापक वर्गांमधून जे प्राध्यापक या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित आहेत तर त्यामध्ये आदरणीय अन्सारी सर,
त्यांना विनंती करतो की आपण मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय अन्सारी सर उपस्थित आहेत. विनंती आहे आपण मनोगत व्यक्त करावं. हॅलो, हा सर, आवाज येतोय सर आपला. आता आवाज येतोय ना? हो, येतोय सर. हाँ, जस्ट अ सेकंड। एक्चुअली मुझे भी सर के ही साथ जाना है, तो मैं एक शॉर्ट में तुम लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक्चुअली आई हैव रिटन द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट टू बी माय विशेस फॉर यू पीपल। आदर्श फाउंडेशन के साथ में 2 साल से जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, हमेशा उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स में इनविटेशन देके मुझे बुलाया है और हमने साथ में काम भी किया है। तो मैं थोड़ा-सा इमोशनल टच से कि जो इंसान इमोशनली होता है, वही समाज के लिए सोचता है। जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए जगह होती है, जो समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता है। Because why I'm using mother tongue? Because mother tongue is a language you can express your emotions through your mother tongue only. So that's why I'm using my mother tongue कि कोई भी समाज में अगर कोई जो भी इमोशनल चीजें होती है, वो इमोशन से ही की जाती है, चाहे वो समाज सेवा हो या कोई और धर्म की सेवा हो। तो जितने भी बच्चे इन सब से जुड़े हुए हैं, ये मैं तो पहले मानता हूँ कि ये सब भावुक है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, और इनमें ये जज्बा हमेशा हमेशा ऊपर वाला अल्लाह ताला इनमें बरकरार रखे। दिस इज माय प्रेयर टू द ऑलमाइटी। Also, I also encourage you people that you should not restrict to the limited boundaries. You should expand the Adarsh Foundation to a very big foundation which should work for the welfare of all kind of needs of the society, in education, in their disasters, in their any kind of need. And also I also appeal that you people are doing very incredible job, so also invite your friends, all the teachers, so that they can involve and they can also contribute. So with these words I stop here, and I request you people that if somewhere you required my help, so you are always welcome. So thank you. With these words, for Others Foundation, you keep continue this good work for the society. Thank you very much. येस सर, हार्टली थँक्स. धन्यवाद सर, आपण उपस्थित मला राहिलात, पण आपलं मनोगत सरांसोबतच व्यक्त केलं जायचं आहे. आणि मी कॉरिडॉर मधनं तुम्हाला मेसेज दिलेला आहे, म्हणून क्षमा मागतो. आतापर्यंत बसलो होतो वरती, सरांचा निरोप आला म्हणून खाली आलो. थँक यू व्हेरी मच. ओके, चला येस तुम्ही, सर, मी आता ओके क्विट ओके सर. करतो. ओके, हो हो, कंटिन्यू. ओके, धन्यवाद सर. हो, धन्यवाद सर. आपण अनमोल वेळ दिला, खूप छान मार्गदर्शन केलं आणि फार महत्वाचा संदेश या निमित्तानं दिला. तर यानंतर मी आदरणीय लांबगे सरांना विनंती करेल की कृपया आपण मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय लांबगे सर. हॅलो सर, आवाज येतोय सर माझा? आदरणीय लांबगे सर. तर यानंतर मी विनंती करेल आदरणीय करंदीकर मॅडम यांना की आपण मनोगत व्यक्त करावं आणि पुढील कार्यास शुभेच्छा द्याव्यात. आदरणीय करंदीकर मॅडम.
कदाचित माझा आवाज पोहोचत नसावा. तर निंबाळकर सर पण या ठिकाणी बोलणार आहेत, पण त्यांनी आताच असा मेसेज दिला की ते केमिकल डिपार्टमेंटकडे गेलेले आहेत. तर निंबाळकर सरांना जर आवाज येत असेल तर विनंती करेल, निंबाळकर सर आपण मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय सचिन निंबाळकर सर. सर आवाज येतोय सर माझा? तर सर काही कामानिमित्त केमिकल डिपार्टमेंटकडे गेलेले आहेत. तर मग प्रथम वर्ष विभागाचे सर्व आणि ज्यांचं खूप मोठं मार्गदर्शन आणि खूप मोठं सहकार्य आदर्श फाउंडेशनला मिळालं, ते आदरणीय लोंढे सर यांना विनंती करेल सर आपण मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय लोंढे सर. हॅलो. हो सर, हॅलो. आपला आवाज येतोय सर. आवाज येतोय का? हो सर, येतोय आपला आवाज. हॅलो, आवाज येतोय का? येस सर, येस. हॅलो. हॅलो. हा, मला आवाज एकदम कमी झाला रे. हो येतोय तुमचा सर आवाज तुमचा येतोय आवाज. सर. आवाज येतोय माझा? हो हो हो. एक सेकंड ना. हेडफोन बघू. हेडफोन बघू. कट. देखो पहले आवाज आता कि नहीं, वो सेट होता कि नहीं ये देख. अरे नहीं आता वैसे. हॅलो, अरे आवाज येतोय का? हो सर, सर माझा तुमचा हो आवाज येतोय येतोय सर. का म्हटलं? येतोय तुमचा सर. आवाज मला अजिबातच येत नाही असं झालंय. माझा आवाज स्पष्ट येतोय का? हो, एकदम स्पष्ट आवाज येतोय आपला. हा. सर्वप्रथम आदर्श फाउंडेशनला 3ऱ्या वर्षात पदार्पण करताना खरं तर प्रथम वर्षाच्या सर्व शिक्षक मित्रांकडून खूप खूप शुभेच्छा. आतापर्यंतची जी वाटचाल आहे ही जो ग्राफ आहे आपला, तो चढत्या क्रमाचाच राहिलेला आहे आणि इथून पुढे तो असाच चढत्या क्रमाचा राहील, यात तीळमात्र शंका नाही. कारण प्रत्येक मुलाला ज्या आदर्श फाउंडेशनचे सगळे मेंबर्स आहेत त्याला व्यक्तिशः एकदम जवळून ओळखतो आणि फक्त ओळखत नाही तर त्यांच्यातल्या प्रत्येक गुणाबरोबर मी अगदी वाकीफ म्हणतो आपण त्याला, असं आहे. त्याच्यामुळे मला माहिती आहे आणि डाऊट नाही आहे कुठल्या गोष्टीमध्ये की आदर्श फाउंडेशनचं काम हे 100% चांगलं आहे आणि इथून पुढे चांगलं होत राहील. कारण दरवर्षी ज्या तन्मयतेने आणि ज्या चांगल्या विचाराने तुम्ही प्रत्येक कार्य हाती घेता आणि ते तडीच नेता, म्हणजे फक्त कार्य हातात घेत नाही आणि करायचं आणि म्हणून करत नाही. कारण मला एक गोष्ट आठवते की आदर्श फाउंडेशन कोणती गोष्ट प्रसिद्धी करत नाहीये. कारण मी एकदा जेव्हा आदर्श फाउंडेशनच्या मुलांना म्हटलं तुमचे मला ते फोटोग्राफ्स आणि ते पाहिजे आणि आपल्या सर आवाज कट झाला सर आपला. हॅलो सर, आपला आवाज कट झाला. हॅलो सर, तुमचा आवाज येत नाहीये सर. थोडस काहीतरी टेक्निकल इश्यू आलेला दिसतोय सरांना. हॅलो सर. सर आपला माईक ऑफ आहे. आता येतोय? हो सर, हो हॅलो. येतोय आवाज. आवाज येतोय किती सर वेळ आपला. झाला माझा माईक ऑफ आहे? आता माझा just किती वेळ झाला माईक ऑफ आहे? ते तुम्ही जस्ट स्टार्ट केला का? नाही ते फोटोग्राफ्स पासून सांगत होते म्हणजे हॅलो. प्रसिद्धी. हॅलो. हा, मी तेच सांगत होतो की तुम्ही फोटोग्राफ्स घेऊन आले माझ्याकडे मुलं आणि मी त्यांना म्हटलं की आपल्याला पेपरला न्यूज द्यायची आहे, तर त्यावेळेला मग डिनाय केलं मला अनिकेतने आणि
पुन्हा आवाज कट झाला सर आपला. ते आपल्या कार्य प्रसिद्धी मिळवण्याकरता, स्वतःला प्रसिद्धी मिळवण्याकरता ते बऱ्याचदा पेपरमध्ये देतात. पण मी म्हटलं याचे दोन भाग असतात, की एक तर स्वतःला प्रसिद्धी मिळवणं, स्वतःचं नाव पेपरमध्ये झळकवणं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की अशा बातम्या न्यूजपेपरमध्ये आल्यानंतर कुणीतरी ते वाचतं आणि त्याच्यापासून प्रेरणा घेतं, आणि ते सुद्धा अशा सामाजिक कार्याकरता प्रेरित होतात. या दोन भाग याच्यामध्ये आलेले आहेत. तर आपल्याला, आपण या दुसऱ्या भागामध्ये मोडतो की आपल्याला स्वतःला प्रसिद्धी नाही घ्यायची, तर आपल्याला हे समाज कार्य दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांनाही हे समाज कार्यामध्ये ओढून घ्यायचं किंवा त्यांना उद्युक्त करायचं की तुम्ही, आम्ही सुद्धा या गोष्टी करू शकतो, इतक्या छान गोष्टी हे करू शकतात, ही मुलं करू शकतात, तर आम्ही करू शकतो. तर या गोष्टी आहेत, ह्या समाजापर्यंत पोहोचवण्याकरता आपण या गोष्टी करतो. आणि म्हणून मला खूप कौतुक वाटतं या सगळ्या गोष्टींचं, की अगदी फर्स्ट इयरला असताना कॉलेजमध्ये कुठं काय चालू हे कळत नाही आपल्याला, किंवा बऱ्याचदा कोण शिक्षक काय हे सुद्धा कळत नाही आपल्याला, किंवा आपण आपल्या अभ्यासात एवढे गर्क असतो की आपल्याला पास कसं व्हायचं याची चिंता असते बऱ्याचदा. परंतु हे सगळं सोडून, या सगळ्या गोष्टी जबाबदारी व्यवस्थित पेलून तुम्ही सर्वांनी फर्स्ट इयरलाच डोक्यामध्ये समाजसेवेचे गोष्ट आणली आणि ती खरतडीत नेली. म्हणजे तुम्ही ते फक्त डोक्यात आणलं नाही, तर ते कार्य प्रत्यक्ष उतरवलं ह्याच्यामध्ये. आणि याला मी म्हणजे साक्षीदार आहे की या सगळ्या गोष्टी तुमच्या ज्या होत गेल्या, बऱ्याचदा तुम्ही काही अडचणीला म्हणजे बऱ्याच अडचणींना सामोरं जाऊन तुम्ही हे सगळ्या उपक्रम राबवलेत. त्यामुळे मला प्रत्येक मेंबरचं, फक्त मी दोघांचंच नाव घेणार नाहीये, अनिकेत आणि इव्हन श्रीनिवास, आणि हे जे सगळी तुमचं, कारण ही कोणती गोष्ट कोणी एकाने केल्याने होत नाही, दिस इज टीम वर्क. म्हणजे जेव्हा सर्व मिळून हे काम करू शकतात, की गाव करेल तर राव काय करेल आपण म्हणतो ना, कुणी एक जण हे करू शकत नाही, अनिकेतने ठरवलं म्हणून होऊ शकणार नाही. तर अनिकेतच्या मागे एवढा सगळा हा प्रचंड पाठबळ उभं राहिलं, त्याच्यामुळे तुमची या गोष्टीला मूर्त स्वरूप आलं, आणि आज सक्सेसफुली तुम्ही 2 वर्ष कंप्लीट करून 3ऱ्या वर्षात आपण आलेलो आहे. आपल्याला फक्त वर्ष कंप्लीट करायचे नाही, तर त्या वर्षामध्ये किती चांगले आपण काम केलेत, कार्य केलेत, आणि या मागच्या वर्षी केले त्याच्यापेक्षा या वर्षी आणखी काहीतरी चांगलं करायचंय, ह्या संकल्पना आपल्या डोक्यात ठेवून पुढे जायचंय ह्याच्यामध्ये. आणि कार्यक्रम सुरू झाला तेव्हापासून मी कार्यक्रमात आहे. फक्त माझ्या नावासमोर नाव वेगळं होतं, मी ते नाव नंतर चेंज केलं, माझ्या लक्षात आलं म्हणून, कारण श्रीनिवास बोलत होता तेव्हापासून मी कार्यक्रमामध्ये हजर होतो. आणि मी सर्व जे बोलतायत, ज्यांनी पीपीटी प्रेझेंट केली आहे किंवा नंतर आपलं मनोगत व्यक्त केलंय, या सर्वांचं म्हणजे किती इम्प्रुव्हमेंट आहे मला लक्षात आलंय, की बोलताना सुद्धा तुम्ही किती कॉन्फिडेंट आहे ह्याच्यामध्ये. कारण ही सुद्धा एक खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे. म्हणजे तुम्ही समाज कार्य करता म्हणजे हे जे आहे ना, की पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, ही सुद्धा प्रत्येकाची खूप छान झालेली आहे. तर इथून पुढे तुमच्याकडून असेच अविरत कार्य होत राहो. फक्त तुम्ही महाविद्यालयीन जीवनामध्ये काम करू नये, तर महाविद्यालयीन जीवनानंतर तुम्ही जेव्हा तुमच्या पुढच्या भावी आयुष्यामध्ये जाल आणि जिथे कुठे नोकरी लागाल किंवा चांगलं कार्य कराल, तर तिथे सुद्धा हे तुमचं फाउंडेशन असंच चालू राहील, अशी मी अपेक्षा बाळगतो. आणि तुमच्या आदर्श फाउंडेशनच्या भावी वाटचाली करता मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि इथे थांबतो. थँक्यू सो मच. धन्यवाद सर. नक्कीच आपण जसं म्हणालात, की आपण ज्या वेळी जॉबसाठी म्हणून ज्यावेळी तुम्ही बाहेर पडताल, त्यावेळी देखील हे काम असं सुरू ठेवा. नक्कीच आम्ही सर्वतोपरी हे काम पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू, आणि ते निश्चितपणे नेऊनच खरं तर आदर्श फाउंडेशन पुढे नेऊ. आणि त्यावेळी सुद्धा कॉलेजमध्ये जसं आम्हाला टच ठेवता येईल, म्हणजे कॉलेजचे विद्यार्थी आणि ज्यावेळी आपले विद्यार्थी सुद्धा एक वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीयल कंपन्यांमध्ये कामासाठी गेलेले असतील, त्या सर्वांचा एक चांगला समन्वय आपण या माध्यमातून घडवून आणू. निंबाळकर सरांना मनोगत व्यक्त करायचं होतं, पण ते कामानिमित्त गेलेले आहेत. तरी आले असले तर निंबाळकर सर, आपला आवाज येतोय सर माझा? बेलकर सर होते ना, मी एकटाच आहे. होते, पण त्यांना एक आपल्या कामानिमित्त मला गाडी वाटतं त्यांच्या गाडी देतो ना मी. चला तुम्ही पुढे. ही गाडी कुणाची? कधी घेतली? सर पेढे नाही दिले काय? नाही, मला वाटतं निंबाळकर सर गेलेले आहेत. पण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी ज्यांना आवर्जून उपस्थित राहण्यासाठी विनंती केली आणि ते विनंतीस मान देऊन उपस्थित राहिले, ते छत्रपती संभाजी महाराज सेवा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय शंकरप्पा जाधव हे या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित आहेत. खरं तर आप्पा सध्या गाडीवरनं प्रवास करत होते, शिवाजीनगरवरून ते निघाले होते, पण त्यांना म्हणलं की आप्पा कार्यक्रमाला यावं लागेल, तर आप्पा खास या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. तर मी आप्पांना विनंती करेल की आप्पा,
की आपण मनोगत व्यक्त करावं. कारण या सामाजिक क्षेत्रामध्ये खरं तर आपणचं योगदान फार मोठं आहे. म्हणजे गड किल्ले संवर्धनापासून ते अगदी छत्रपती संभाजी महाराज सेवा समितीच्या माध्यमातून तुळापूरमध्ये जी काही विकास कामं आपण करता, ते एक फार मोठं आदर्श आमच्या समोर आहे. तर आपण विनंती करेल आपण मनोगत व्यक्त करावं. सर्वप्रथम सर्वांना जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे. जय शिवराय. तर मी तुम्हाला मेसेज टाकलेला आहे, कारण मला आता वेळ नाही का. मी थांबलो होतो. मी गाडी चालू आहे आता माझी. तर मी एक तुम्हाला मेसेज टाकलाय. आकाश तू तो मेसेज वाचून जरी सांगितला तरी मी माझ्या ज्या तुमच्या विषयी भावना आहेत, त्या मी मेसेजमध्ये व्यक्त केलेल्या आहेत. हो आप्पा, हो चालेल. हां, ओके. धन्यवाद सर्वांना. हो आप्पा, धन्यवाद. तर आज तुमच्या कार्याची अधिक माहिती भेटली. ते चुकून आकाश झालेले. माझं नाव अक्षय. तर अक्षय कासार तुमचं खूप खूप धन्यवाद. एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. आणि या मायभूमीत जन्म घेऊन या मातीचं काहीतरी आपण ऋणी लागतो. ज्या परिस्थितीतून आपण येतो त्या परिस्थितीशी आपली काहीतरी बांधिलकी असावी लागते. आणि त्या माध्यमात त्या माणसांतून येतो त्या परिवाराचे आपण कुतूहल असतो. म्हणूनच उच्च शिक्षण घेऊन आपल्या मायभूमीचे ऋण कमी करण्यासाठी आपण आपल्या सवंगड्यांना सोबत घेऊन आदर्श फाउंडेशनची स्थापना केली व आपण लावलेल्या या छोट्या रोपट्याचे मोठ्या वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. आदर्श फाउंडेशन या नावाने संघटना करून त्या माध्यमातून सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरण, वृक्षारोपण, आरोग्यविषयक कार्यशाळा, प्रबोधन अशा विविध क्षेत्रात गेल्या 2 वर्षापासून मोलाचं योगदान दिले आहे. सर्व काम अक्षय कासार यांच्या मार्फत आम्हाला माहिती असते. आदर्श फाउंडेशन यांच्या द्वितीय वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने त्यांच्या आजपर्यंतच्या सजग व सृजनशील कार्याचे मनपूर्वक अभिनंदन व भावी वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा. खरं तर सर्व या आमच्या सदस्यांच्या माध्यमातून हे शक्य झालं. जसं सर म्हणले की ज्याप्रमाणे इम्प्रूव्हमेंट होते आहे, म्हणजे स्किल डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत असेल किंवा आपल्या वैचारिकतेच्या बाबतीत असेल, ती निश्चितच अतिशय चांगली आहे. आणि आम्ही सुद्धा माझ्या माध्यमातून मी आपणपर्यंत आपलं सगळं काम पोहोचवत असतो. जसं या आत्ताच मध्यंतरी त्यांचं एक पुस्तक प्रकाशित झालं. ते वैभवदादा साळुंखे हे देखील कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित राहणार होते. म्हणजे जगातील पहिलंच उत्तरकालीन महाकाव्य ज्यांनी श्री शंभो भारत गाथा शिवपुत्राची असं पुस्तक लिहिलं, ते इतिहास अभ्यासक साहित्यिक वैभवदादा साळुंखे हे देखील कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित राहणार होते. पण काही कामानिमित्त त्यांना प्रवासात असल्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाही. तर त्यांचा सुद्धा आभार आहे. त्यांनी शुभेच्छा व्यक्त केलेल्या आहेत आणि गेल्या 1-2 वर्षापासून ते आपल्याशी जोडलेले आहेत. आपलं काम ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाहत असतात. खरं तर फार मोठं सोशल मीडियाचा एक आपल्याला तरी फार मोठा उपयोग झालेला असं म्हणता येईल. कारण सर एक गोष्ट इथं सांगावीशी वाटते, की काल परवा ज्यावेळी आम्ही गावामधून जी मदत गोळा करत होतो, त्यावेळी फक्त सोशल मीडियावर एकच मेसेज आम्ही व्हायरल केला. तर त्यामधून सुद्धा जवळपास 10,000 ते 12,000 रुपये मदत त्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या मेसेज मधून जे फोनपे, गुगल पे वरती ते लोकांनी मदत पाठवली. ती सुद्धा एक मदत त्या कुटुंबाला, ज्या आमच्या गावातील एका गरीब कुटुंब जे आजाराशी लढत आहे, त्यांच्यासाठी एक फार मोठी मदत या माध्यमातून झाली. म्हणजे सोशल मीडियाचा तसा आदर्श फाउंडेशनच्या बाबतीत तरी फार चांगला अनुभव आहे. आणि यानंतर कार्यक्रमाच्या आपण सांगतेकडे वळतोय. तर प्राजक्ता मुर्गे यांना विनंती करतो की आपण सर्वांचा आभार मानावं. अनिकेत, अक्षय हा सर, बोला सर. हॅलो. अरे अजून हा, सर, तांबे बोला. सर वगैरे कोणाला बोलायचं तर बघ ना. आहेत का सर तांबे सर? असतील ना. 1 मिनिट सर, मी चेक करतो. बघ बरं. तांबे सर, पवार मॅडम असतील, बोलू दे ना त्यांना. आहेत का? मी मग सर म्हटलं होतं, पण काही रिप्लाय आलेला नाही. आहेत का सर तांबे सर? तांबे सर, थेटे सर कोण होते सर? थेटे सर, तांबे सर. आणि शुभेच्छा तर द्या म्हणावं. हो हो हो. जास्त काही बोललं नाही पाहिजे, पण शुभेच्छा दिल्या तरी चांगलं होईल ना. कारण एवढं दुसरं वर्षात, तिसऱ्या वर्षात पदार्पण आहे आपलं. सगळ्यांचे आशीर्वाद आपल्याला हवेत ना. हो सर, बरोबर आहे सर. ते चेक कर लिस्ट मध्ये कोण कोण. हो सर, हो चेक करतोय सर. आमचे पोलीस अधिकारी सागर खेडकर हे देखील यामध्ये उपस्थित आहेत. तर त्यांना सुद्धा विनंती करतो की आपण शुभेच्छा द्याव्यात या कार्यक्रमाला. कदाचित त्यांचा माईक कनेक्ट झालेला दिसत नाही. तर सागर खेडकर.
ठीक आहे, कुणी इच्छुक असेल तर त्यांना बोलायला सांग, नाहीतर मग कर कन्क्लूड कर. हो सर, मला वाटतं गोलप मॅडम पण आहेत का? गोलप मॅडम हा द्या ना त्यांना म्हणून, शुभेच्छा तर द्या ना म्हणून. गोलप मॅडम इथे स्टुडंट आहेत वाटतं, दुसरे कोणते? ठीक आहे जाऊ दे, कर कन्क्लूड. उमेश खेमनर आहेत, आमचे मित्र आहेत, वक्ते आहेत चांगले, उमेशजी खेमनर. तर त्यांना विनंती करेल आपण कृपया आम्हाला शुभेच्छा द्याव्यात. उमेशजी खेमनर दिव्यत्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून काम करतात, उत्तम वक्ते कवी आहेत. उमेशजी खेमनर. कदाचित माझा आवाज त्यांच्यापर्यंत बहुधा पोहोचत नसावा. हॅलो. हा उमेश खेमनर बोला सर. हॅलो. हा आपला आवाज हा, येतोय. आवाज उमेश येतोय खेमनर. का? हो येतोय आपला आवाज. सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. एक आदर्श फाउंडेशन गेली 2 वर्षापासून सामाजिक कार्यामध्ये अतिशय भरीव असं योगदान या आदर्श फाउंडेशनचं मी बघतोय. अक्षयच्या माध्यमातून आदर्श फाउंडेशनची माहिती वेळोवेळी मला मिळते आणि या फाउंडेशन विषयी खूप सारी माहिती आज या लाईव्हच्या माध्यमातून, झूम मीटिंगच्या माध्यमातून मला मिळाली. खरंच एक आदर्श असं काम, कारण की गेली अनेक वर्ष मी सामाजिक कार्यामध्ये बघतोय, गेले अनेक फाउंडेशनशी मी कनेक्ट आहे, पण खूप असे फाउंडेशन आहेत की जे चालू झाले आणि वर्षभरातच बंद पडले. परंतु आदर्श फाउंडेशन हे एक असं फाउंडेशन आहे की ज्याने गेले 2 वर्ष यशस्वीपणे जो आपला कामाचा आलेख आहे तो चढत्या क्रमाने चालू ठेवला आहे. म्हणून अशा एक आदर्श फाउंडेशनला आमच्या दिव्य खूप खूप शुभेच्छा आणि आपल्या हातून अशीच समाजसेवा निरंतर घड. धन्यवाद. धन्यवाद उमेशजी. तर आता आपण शेवटाकडे वळूया आणि मुरगे प्राजक्त यांना विनंती करतो की आपण आभार मानावं सर्वांचं. मूल्य आपल्या उपस्थितीचे आम्ही मनापासून जाणतो, म्हणूनच आम्ही आपले मनापासून आभार मानतो. नमस्कार, मी मुरगे प्राजक्ता नीलकुमार, सेकंड इयर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, प्रवरा रुरल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग येथे शिकणारी. आज आपल्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले प्रवरा अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक श्री गुलाने सर या ठिकाणी उपस्थित होते. गुलाने सर यांनी या कार्यक्रमाच्या वक्तव्यामध्ये असं सांगितलं की आपल्याला कोणतीही मदत लागली तर गुलाने सर नेहमी त्यासाठी तयार असतील. त्याबद्दल सरचे खूप खूप आभार. या ठिकाणी आपल्या कडक शिस्तीचे आणि आदर्श मार्गदर्शनाचे आपले प्रथम वर्षाचे प्राध्यापक अनिल लोंढे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर तुमचेही खूप खूप आभार. तुम्ही सुद्धा नेहमी आम्हाला मदत करत असतात. आपल्या प्रवरामध्ये एक आदर्श काम करणारं आदर्श नावाचं एक फाउंडेशन या ठिकाणी रोवलं गेलं. त्या फाउंडेशनला आज 2 वर्ष पूर्ण झाले. 2 वर्ष पूर्ण झालेल्या निमित्तानं आज या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यात आले. काल एक कार्यक्रम झाला ते पीपीटी प्रेझेंटेशन, यामध्ये खूप विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद, मनःपूर्वक आभार. आज या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले प्रवरा अभियांत्रिकीमधील सर्व विद्यार्थी यांचे सुद्धा मनःपूर्वक आभार आणि तसेच या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व प्राध्यापक, मॅडम, सर हेही वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले. त्या सर्वांचे खूप खूप आभार. त्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले शंकरप्पा जाधव, छत्रपती संभाजी महाराज सेवा समिती महाराष्ट्र राज्य हेही या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित होते. त्यांचे सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. तसेच खेमनार उमेश सर हेही या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित होते. त्यांचेही खूप खूप धन्यवाद. अशा प्रकारे सर्वजण या कार्यक्रमाला वेळ काढून उपस्थित राहिले. तसेच प्रवराचे खूप विद्यार्थी या ठिकाणी आवर्जून या कार्यक्रमास उपस्थित राहिले. तसेच या कार्यक्रमासोबत घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धांमध्ये निवडून आलेले विद्यार्थी, या सर्व विद्यार्थ्यांचेही खूप खूप आभार. खूप खूप त्यांचेही धन्यवाद. त्यांनाही कॉंग्रॅच्युलेशन. हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असे जाहीर करते. ते या आदर्श फाउंडेशनचे अध्यक्ष अनिकेत दादा होलुले यांच्या अभियंत्रीखाली चालू असलेला हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं जाहीर करते. धन्यवाद.
हॅलो 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 हॅलो, आवाज येतोय? हो हॅलो हो दादा अक्षय. थोडासा ब्रेक होऊन येतो आवाज. हॅलो अक्षय. नाही काय? हॅलो, हा आताच आता थोडासा हॅलो हॅलो हा बोला दादा बोला. आताच कॉम्प्युटर डिपार्टमेंट HOD सर जॉईन झालेला आहे. ओके. तर सरांना अशी एक विनंती आहे की सर आपण 2 मिनिट मनोगत व्यक्त करावं. आदर्श फाउंडेशन 2 वर्ष कंप्लीट करून 3ऱ्या वर्षात पदार्पण करते. सरांना विनंती आहे की आपण सर 2 मिनिट मनोगत व्यक्त करून आदर्श फाउंडेशनच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील भावी वाटचालीस शुभेच्छा द्याव्या. दादा आवाज पोहोचतोय अनिकेत दादा? हो मे बी काही तांत्रिक अडचणीमुळे सरांपर्यंत आवाज पोहोचत नसेल. ऍक्च्युली सर तर लेफ्ट 36 पार्टिसिपेंट्स आहेत. ओके नो प्रॉब्लेम. तर लिटल बिट 36 पार्टिसिपेंट्सला थोडीशी विनंती आहे जी आपण पोएट्री एक्झिबिशन घेतली होती त्याच्यामध्ये ज्या पोएम्स साजऱ्या केल्या होत्या त्याच्यातली एक कविता जी आहे ती आपण प्रेझेंट करतोय. तर मी ते वाचून दाखवतोय थोडंसं आपण ऐकण्याचा प्रयत्न करावा. लिटल बिट आता आभार प्रदर्शन झाले बट सॉरी थोडंसं जे आहे ती कविता खूप भारी त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या लेखणीतून त्या दोघा जणांनी आपल्यापर्यंत साजरा केल्यात. छोट्याशा कविता आहेत त्या 2 मिनिटांमध्ये आपण एक्सप्लेन करू. हॅलो अनिकेत दादा आवाज पोहोचतोय? हो ठीक. तर जे पोएट्री एक्झिबिशन काव्य संमेलन म्हणजे जे प्रथम क्रमांकाचं प्राइज होतं ते परपे पूजा दत्तात्रय SC ENTC डिपार्टमेंट यांना गेलं होतं. तर त्यांच्या कवितेचं नाव होतं स्त्री पुरुष समानता. तर त्या कवितेमधनं काय लिहितायत आपण ऐकूयात. कविता लिहायला केली सुरुवात सांगा या स्त्री सक्षमीकरणाचा अर्थ पण मलाच पटते ना कसं लिहावं स्त्रीचं श्रेष्ठ आणि व पुरुष व्यर्थ. तोही माणूस आणि तीही माणूसच मग का करावा भेदभाव कुठून निर्माण होतो हा द्वेष त्यांचा नाही कुणाला ठाव. जिजाऊंनी छत्रपती शिवबा घडवले सावित्रीच्या साथीला उभे ज्योतिबा फुले. घेऊ या इतिहासातून आदर्श धडे आणि चालू या उज्ज्वल भविष्याकडे. मुलाला स्वातंत्र्य तर मुलीला बंधन मुलीला स्वयंपाक तर मुलाला शिक्षण बस झालं आता करूया संस्कार दोघांवरही देऊया शिक्षण दोघांना दोघेही श्रेष्ठ कोणी ना कनिष्ठ करूया सक्षम दोघांना. साथ देऊनी पुढे चालूया यशाची उंच शिखर गाठूया विसरून भेदभाव अहंकार सारा सोडून काम क्रोध मोह माया माणसाशी माणूस म्हणून जगूया आणि फक्त माणूस म्हणून जगूया. माणसाशी माणूस म्हणून जगूया आणि फक्त माणूस म्हणून जगूया. थँक्यू. तर ह्या वरपे पूजा यांनी ही कविता सादर केली होती.